한 심리학자가 정신병원에 수감 중이던 환자를 만나러 왔습니다. Did you make any requests? Just a 방안을 온통 십자가로 그려넣은 남자 존 트렌트. Things are turning to shit out there, aren't they? 존은 곧 자신에게 일어났던 일들을 심리학자에게 말합니다. You want to hear? I was an insurance investigator, freelance, and all of this started with the disappearance. 머리가 명석했었던 존은 보험 사기 그리고 여러 사건들을 개인적으로 조사하고 파헤치던 사람이었습니다. 이 분야에선 가히 존은 탑이었죠. 그런데 어느 날과 같이 고객을 상대하고 있던 존에게 누군가 서서히 다가옵니다. To expect the worst in people and you get it. Everyone's looking to play an angle. join my staff. I'll make it worth your while, Trent. Be my man one more time. I'm having quite a difficult mess with Arcane. Do you read Sutter Kane? 뜬금없이 도끼 들고 찾아와서 요즘 제일 핫한 작가의 책을 읽어봤냐고 존에게 물어보는 남자. 그는 곧바로 신고받고 출동한 경찰에게 사살당하게 되죠. 사실 서터 케인 작가의 책은 현재 사회적으로도 많은 이슈가 되고 있었습니다. When does fiction become religion? And are his fans dangerous? 왜냐하면 그의 책을 읽은 독자들은 대부분 굉장히 폭력적으로 변했고 그러다 결국 미치광이가 되었기 때문이었죠. 그런데 그런 이슈의 중심인 케인 작가가 어느 날 호련히 사라졌습니다. 당연히 케인의 출판사는 케인을 찾으려고 존을 고용합니다. So what happened to this cash cow of yours? Kane disappeared 2 months ago Who without was the last person to hear from him? his agent. Kane mailed him several chapters of his new book. Witnessed the shooting, I believe. That lunatic with the axe, that was Kane's agent? 케인의 사전 정보를 취득하는 존. Bent, more bizarre than usual. He became convinced his writing was real, not fiction. Then the work. 존은 이번 사건이 생각보다 까다로울 것이라는 걸 느낍니다. 다음 날 아침, 케인을 추적하기 위해 그의 책을 구매하려는 존. 그런데 갑자기 He sees you. Tell him I say hi. 케인의 소설 시리즈를 독파하던 존은 불현듯 악몽을 꾸기 시작하고 그러면서 번뜩 하나의 단서를 발견한 존. 케인의 소설 표지들을 오려서 하나의 지도를 완성한 존은 케인이 분명 이곳에 있을 거라 확신합니다. It's in both our best interests if I go find him. 출판사의 사장은 평소 케인과 친분이 있었던 케인의 편집위원 린다 스타일스를 존에게 붙여줍니다. 그렇게 존과 스타일스는 케인이 있을 거라는 곳을 찾아갔는데 We're lost. We are lost because there is no such place. 밤이 되자 존과 운전을 교대한 스타일스. 그런데 This is words. 뭔가 심상치 않음을 느낀 스타일스는 안경을 끼고 밖을 확인합니다. 그리고 I don't know. 차에 치인 할아버지는 이상한 말을 내뱉습니다. You won't let me out. 그러고 쿨하게 다시 가던 길 가는 할아버지. 차 사고를 무사히 넘긴 존과 스타일스. 그런데 갑자기 스타일스는 수많은 환상을 보게 되고 그리고 그들이 그토록 원하던 소설 속 마을의 모티브가 된 곳에 도착합니다. Stars, you're fantastic. You found it. 하지만 도착한 마을은 왠지 느낌이 싸합니다. You didn't see them? No? 그러니까 다시 말해서 어딘가 많이 익숙했죠. Styles, how'd you know about this place? I thought... So have you. There's a loose board there. 스타일스는 이 마을이 그저 모티브가 아니라 소설 속에 나오는 마을과 완전히 동일한 곳이라고 확신합니다. 하지만 존은 What you're saying is true. There should be out there. Fires with gold onions on the top. East. 진짜 교회가 있어서 머쓱한 존.
존과 스타일스는 소설 속 모든 악의 시작이었던 교회로 발걸음을 옮깁니다. Now there is nothing left of what was once here above the front door. 그런데 그들이 교회에 도착하고 얼마 지나지 않아 교회로 마을 사람들이 찾아오는데 We can't be in front of the church, Trent. They have guns, Trent. 알고 보니 자신의 자식들을 찾으러 온 마을 사람들. 하지만 부모님을 본 아이는 갑자기 파로마, 파로마, 파로마. 그렇게 현란한 문놀림을 보여준 아이는 갑자기 서터 케인 작가로 변신합니다. 그리고 케인은 교회에 있던 개들을 이용해 마을 사람들을 공격하기 시작했고 Is that Kane? 황급히 호텔로 돌아가는 존과 스타일스. 존은 스타일스가 마치 예언자처럼 모든 일을 맞추자 그녀를 의심하기 시작합니다. Kane's haunted little town. Help you sell a few more million copies. Well, fuck that. 스타일스는 지금 일어나는 일들이 예전 케인의 소설 내용이 아닌 앞으로 나올 소설의 내용 중 한 부분이라고 주장합니다. Not in the old books, Trent, in the new one. No one knew what was in it except me. It's about the end to everything. And it starts here in this place. We need to read the new book to find the way out. 하지만 그녀의 말을 귀등으로도 안 듣는 존. 스타일스는 갑자기 뭐에 홀린 듯 자신이 이 종말을 막아야 된다 생각하고는 다시 교회로 향합니다. For years, I thought I was making all this up. But they were telling me what to write, giving me the power to make it all real. Helps you see. 케인 때문에 광기 속으로의 결말을 보게 된 스타일스. 그녀는 곧 다시 존에게 돌아오는데 I saw the book. Don't look at it. Don't read it, John. 스타일스의 상태가 심각하자 존은 호텔 여주인에게 도움을 요청하려고 합니다. 하지만 여주인은 괴물이 된 여주인을 보고 지려버린 존. 그런데 엎친 데 덮친 격으로 존은 정신 놓은 스타일스에게까지 습격을 받습니다. 갑자기 힘이 장사가 된 스타일스와 다이다이를 뜨는 존. 이겼습니다. 광기에 물든 사람들을 피해 스타일스라도 구해보려는 존. 하지만 갑자기 필라테스를 하는 스타일스를 보고 존은 혼자 도망가기로 마음을 굳힙니다. 그렇지만 존이 아무리 마을을 떠나려고 해도 이성을 잃은 존은 사람들을 치고서라도 다른 길을 가보려 하지만 그의 앞에는 사고의 충격으로 정신을 잃은 존. 그리고 얼마 지나지 않아 정신을 차린 존은 결국 케인을 만나게 됩니다. Do you want to know the problem with places like this? The old ones can begin their journey back. 존이 알아들을 수 없는 말만 하는 케인. But this one will drive you absolutely mad. 그는 곧 자신이 왜 존을 불러들였는지 이유를 설명합니다. You take the manuscript back to the world for me. That's what you do. 그리고 케인이 알려주는 존에 대한 놀라운 진실. It wasn't here before I wrote it. You are what I write. Like this town. Did you think my agent attacked you by accident? He read about you in there. He tried to stop you. He knew you'd bring it back and start the change. Make what's happened here happen everywhere. Go back. I can't hold them back any longer. 뭐에 홀린 것 마냥 케인의 소설을 들고 밖을 향해 달려가는 존. 또한 그를 붙잡으려 하는 정체를 알 수 없는 존재들. 그렇게 얼마나 달렸을까 그는 어느새 현실 속 세상으로 돌아옵니다. 본인이 방금 소설 속 세상 안에 있었다고 상상으로 퉁치려는 존. 하지만 어림도 없지. 존은 자신이 겪은 일들을 사람들에게 알리려고 하지만 Style. Oh, that's the girl you say I sent with you, did it? Why wouldn't I remember her? But I know I sent you off alone.
Everything I've said is true. It's real. And that's why I had to destroy the last manuscript. To me personally, in this room. You delivered that manuscript to me months ago. 궁금해서 잠이 안 와. 결국 발간된 광기의 속으로는 엄청난 인기를 끌게 되고 이 광경을 견디지 못한 존은 결국 책을 읽고 있던 남자를 죽이게 됩니다. 그렇게 마침내 정신병원에 끌려오게 된 존. 그가 본 건 과연 단순한 환상이었을까요? 현실과 환상이 뒤섞이게 연출하여 관람객까지 혼란의 도가니로 만드는 영화 매드니스. 이 영화는 저번 영상 더 보이드에서 설명했던 것처럼 코즈미 코러 스타일의 영화입니다. 그리고 또한 영화 매드니스는 크툴루 신화에 기반을 세운 작가 러브크래프트의 공포 세계관을 가장 잘 그려낸 작품 중 하나라고도 평가받고 있습니다. 여기서 러브크래프트식 공포를 간단하게 설명해보자면 한마디로 인간이 어찌할 수 없는 미지의 존재에 대한 공포가 주 포인트입니다. 이 포인트를 중점으로 아득히 먼 과거로부터 인간 이전 지구와 외계에는 고대 종족들이 있었고 이 종족들은 인간을 좋아하지도 싫어하지도 않는다는 설정이 바로 그 유명한 크툴루 신화의 설정이자 세계관입니다. 그저 먼지와 같은 인간들이 자신들을 갑자기 신으로 받들거나 두려움의 대상으로 보지만 이것에 대해 전혀 신경 쓰지 않고 그저 심심하다는 이유로 이들을 멸종시키거나 미쳐버리게 만들고 또한 엄청난 힘을 주기도 그냥 방관하기도 합니다. 그리고 이런 설정 자체가 러브크래프트 작가는 가장 큰 공포라고 생각했습니다. 인간이 아무리 발버둥 쳐봤자 우리는 그냥 그들 앞에서 비참해지고 무력하다. 그저 이 상황을 절망하고 받아들여라. 라는 느낌이랄까요? 여하튼 그런 인간의 무력함을 영화의 중반부터 결말까지 참으로 일관되게 보여준 주인공 존은 아마 러브크래프트 소설 속 인간들과 가장 비슷한 인물이지 않을까 싶습니다.